Hi, this is my 11th lecture on you. So, in 10th lecture, we are on the point debugging. So, what is debugging? Debugging means that is a process. Debugging is the process where we are detecting and correcting the errors. Means we are finding the errors and correcting that errors, that mistakes in the program, called them as a debugging. So, what kinds of errors are occur? So, there are three types of errors. First one is a syntax error, second one is a logical error, and third one is a runtime error. So, these are the three kinds of errors occurs when we work or when we are doing programming. So in that first, that is a syntax error, we are actually on a syntax error. So I already told some things, some informations about syntax error. So how the syntax error is occur? Because every language having their rules. Same, when you are writing a program, then that programming is also a language. So when you are going against the rules of that programming language, or when you are violating the rules of that programming, then the syntax error is occur. And mostly the error, the frequency of the syntax error as compared to the other two, means the logical and runtime error, as compared to these two, this syntax error occur most frequently. Because we forgot some syntax. So that errors occur. I already in a 10th video lecture I shown you how to run a program and how the syntax, because of syntax error, uh, errors occurs, and how to remove that error. So here also I am given one example. Here, check here, this is int x is equal to 10 semicolon. So every statement in a C programming is always end with semicolon. This we called as a semicolon. Means dot, dot, and like comma, dot, and like comma. This is called as a semicolon. So here is also after 10, that is a semicolon. So in C programming, every statement ends with semicolon, and if you forgot to give that semicolon at the end, then obviously syntax error is occurred. So see here, this is program. That program we already discussed. This is a program. So see here, every statement, from beginning here, from here to up to last here. So see, every statements, this every statements is ends with semicolon. Here check, here semicolon, here semicolon, here semicolon, here semicolon, here it is semicolon. So when you forgot to enter a semicolon at the end, then obviously error is to be occur. So that error is occur because of that syntax, because semicolon you have to be include. And if you forgot, obviously the syntax, that is the syntax, that error is to be occur. The next point, that is a logical error. So logical error, this is the second type. So when that occur, logical error, logical error is occur because of the logic that involved in a program is wrong. And logical error is difficult to get, because here logical error not shown any
software, you have to trace it, okay, and remove it. Okay, so what happen when if there is any logical error in your program, even if your programs run successfully but it gives a wrong result, that program work but does not do what you intended to do, or what is your requirement, means it shows the result but that is wrong one. So it is very difficult to debug such error, okay, because that software, that computer doesn't display, okay, that logical error. So to eliminate it, such error, you have to trace it, okay, and run for a sample data. okay, बघा लॉजिकल एरर आपण दुसरं बघतोय पॉईंट. ओके, लॉजिकल एररचा, ओके, इथं लॉजिकल एरर आपण बघतोय. तर लॉजिक म्हणजे काय, तर तर्क आपण जो लावतो, कुठल्याही प्रकारचा जो आपण तर्क लावतो, ओके, तो प्रोग्रॅमिंगमध्ये असतो. उदाहरण जर सांगायचं म्हटलं, आपण जो आता प्रोग्राम बघितला त्याच्यावरतीच आपण चर्चा करूया. हा प्रोग्राम बघा. ओके, ह्या प्रोग्रॅममध्ये आपण ॲडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्राम आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय लावलं आहे, ॲडिशन करतो म्हणजे आपण इथं लॉजिक कुठलं वापरलं आहे, ए प्लस बी असं वापरलं आहे बघा. ओके, कुठलं वापरलं आहे आपण, ए प्लस बी असं केलं आहे. हे लॉजिक आहे ह्या प्रोग्रॅममध्ये. इथे जी दिसते स्टेटमेंट ए प्लस बी, हे लॉजिक वापरलं आपण. बेरीज आपल्याला पाहिजेत म्हणजे काय आपण करणार, त्याची बेरीज सम करणार. जर आपल्याला वजाबाकी पाहिजे तर आपण काय करणार, ए मायनस बी, हे त्याचं लॉजिक झालं. नाहीतर तुम्हाला वजाबाकी पाहिजे तर तुम्ही ए प्लस बी करणार का, किंवा तुम्हाला सम पाहिजे असेल तर तुम्ही ए मायनस बी करणार का, नाही ना, ते चुकीचं आहे. बरोबर आहे. तर लॉजिकल एरर म्हणजे काय, की तुम्हाला जे ऑपरेशन ॲक्च्युअली करायचं असतं ते न करता तुम्ही वेगळंच काहीतरी करताय. ओके, तेव्हा लॉजिकल एरर येतो, लक्षात ठेवा. ओके, आणि हा लॉजिकल एरर तुमचं सॉफ्टवेअर दाखवत नाही, कारण त्याच्यासाठी ते बरोबरच आहे. कारण तुम्ही ए प्लस बी पण करू शकता प्रोग्रॅममध्ये आणि ते त्याला बरोबर आहे, त्या चुकीचं सॉफ्टवेअरला त्याच्याशी काही प्रॉब्लेमच नाही येतो. ओके, म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये एक आहे आणि तुम्ही दिलात एक, लॉजिक वापरलात एक, किंवा जे लॉजिक वापरायला हवं ते तुम्ही न वापरता वेगळंच काहीतरी वापरताय. ओके, तर साहजिकच काय होतं, लॉजिकल एरर येतो, लक्षात ठेवा. ओके, तर इथं बघा, जसं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी आहे. ओके, समजा ह्या ए प्लस बी, समजा या ठिकाणी चुकून ए मायनस बी असं पडले, बाकी आहे तसं सगळं आहे, ए मायनस बी असं आहे. ओके, तर काय घडेल बघा, प्रोग्राम रन होईल. इथे दिसतं बघा एंटर टू व्हॅल्यूज, इथे दिसतं एंटर टू व्हॅल्यूज. तुम्ही 2 व्हॅल्यूज दिलात, रिझल्ट दाखवणार. ते रिझल्ट दाखवताना काय करणार आहे, इथे रिझल्ट आहे बघा लिहिलं, तो दाखवताना काय करणार आहे, समच्या संदर्भात दाखवणार, समला काय व्हॅल्यू आहे. आता इथं समला काय आहे, ए, की मी ते तुम्हाला म्हटलं ए प्लस बीच्या ठिकाणी तुम्ही काय लिहिलं आहे, ए मायनस बी असं लिहिलं आहे. काय लिहिलं आहे, ए मायनस बी. तर साहजिकच काय करणार आहे, ते 135 मायनस 979 करणार. आणि हे उत्तर साहजिकच काय येणार, मायनसमध्ये आलं पाहिजे, कारण पहिली संख्या लहान आणि दुसरी संख्या मोठी आहे. बरोबर आहे का, मायनस उत्तर येणार. आणि जे त्या समला असायन होईल काहीतरी, आणि तोच आपल्याला इथे रिझल्ट काहीतरी दिसेल मायनसमधला. बरोबर आहे का. ओके, म्हणजे 2 संख्या, ओके बघा, ची बेरीज आपल्याला व्हायला पाहिजे, तर ती बेरीज सम न येता काय आली इथं, पॉझिटिव्ह न येता काय आली इथं, निगेटिव्ह आली. लक्षात ठेवा, पॉझिटिव्ह न येता तर निगेटिव्ह आली. ह्याचा अर्थ काय, की आपल्याला रिझल्ट बरोबर मिळाला का, चुकीचा मिळाला. प्रोग्राम तर रन होतो, लक्षात ठेवा, पण रिझल्ट बरोबर मिळत नाही. जे इंटेन्शन तुम्ही ठेवताय, ज्या इंटेन्शनचा विचार करून तुम्ही प्रोग्राम तो करताय, त्याचं तुम्हाला उत्तर भेटत नाही. कारण का, तुमचं लॉजिकच चुकलेलं आहे इथं. इथं जर तुम्ही ए प्लस बी पाहिजे तिथं घाई गडबड तुम्ही ए मायनस बी असं केलं आहे. लक्षात ठेवा, असं समजा केला, ए मायनस बी केला आहे, म्हणून आपल्याला उत्तरसुद्धा काय येतं, चुकीचं मिळतं. ओके, म्हणजे असं घडत असतं. आता हा प्रोग्राम जो आपण बघतो ॲडिशन ऑफ 2 नंबरचा, हा खूप छोटा आहे, त्यामुळे ते लगेच लक्षात येतं. पण आपण जेव्हा मोठे प्रोग्राम करतो तेव्हा ते मोठे प्रोग्राम करताना अशा चुका घडतात, आपल्याकडून घडतात. ओके, आणि मग आपल्याला उत्तर मिळतं ते जसं मिळायला हवं तसं मिळत नाही.
ओके. आणि अशा वेळा हा लॉजिकल एरर असतो. हा लॉजिकल एरर आपल्याला समजत नाही किंवा ते सॉफ्टवेअर का दाखवत नाही, कारण हे का मिस्टेक नाही आहे. ए प्लस बी लिहिलं आहे, हे का चुकीचं नाही आहे. ए बी ही व्हेरिएबल आहेत, प्लस हा ऑपरेशन करतो, हे बरोबरच आहे सगळं. इथं काय सेंटॅक्स चुकलेलाच नाही आहे, लक्षात ठेवा. तर सगळं काही बरोबर असल्यामुळे हा लॉजिकल एरर दाखवत नाही सॉफ्टवेअर. ओके. तो आपण बघायला हवा. म्हणजे तुम्ही काय करायचं, जसं इथं म्हटलं तुम्हाला मायनस आलं, ओके, ह्या दोघांची बेरीज करा तर तुम्ही ॲक्च्युली पण ती मायनस येते, मायनसमध्ये येते. ओके. तर अशा प्रकारची तुम्ही वेगवेगळ्या किमती घालून बरोबर उत्तर येतं का बघायचं. नाही येत असेल तर 1 बाय 1 ह्या लाईनला, नंतर ह्या लाईनला, ह्या लाईनला, जिथं लॉजिक आहे त्या लाईनला तुम्ही डायरेक्ट बघू शकता. ओके. आता इथं तुम्ही बघू शकता, जिथं ए प्लस बी पाहिजेत, ए प्लस बी असं पाहिजे, तिथं चुकून काय पडलं, ए मायनस बी पडलं आहे. ते आपण घालवायचं, मायनसच्या ठिकाणी काय करायचं, प्लस करायचं, बरोबर तुम्हाला उत्तर येईल. म्हणजे मॅन्युअली ट्रेस करायचं. याचा अर्थ काय, ओके. सो टू रिमूव्ह अ लॉजिकल एरर, ओके, टू इलिमिनेट द लॉजिकल एरर, ओके, यू हॅव टू ट्रेस इट. तुम्ही स्वतः मॅन्युअली तपासत जायचं, स्वतः बघत जायचं एक एक लाईन, तेव्हा लॉजिकल एरर जातो, लक्षात ठेवा. ओके. नेक्स्ट एरर, दॅट इज रन टाईम एरर. रन टाईम, ओके. नेक्स्ट वन इज रन टाईम. रन टाईम म्हणजे सगळ्यात शेवटी एरर येतो. आपण प्रोग्राम रन करतो बघा, तुम्हाला मी प्रोसेस दाखवली प्रोग्राम कसा रन करायचा ते. ओके. तर जेव्हा आपण प्रोग्राम रन करतो, ओके, ते केल्यानंतर हा एरर येतो. दॅट इज, सो इट वॉज लास्ट एरर दॅट ऑकर, ओके, दॅट इज अ रन टाईम एरर. So this error is occur, okay, when we are attempt to run an ambiguous instruction. Okay. हा एरर केव्हा होतो, अस्तित्वात येऊ शकतो, घडू शकतो एरर, तर एखादी ॲम्बिग्युअस इन्स्ट्रक्शन असेल तर. ॲम्बिग्युअस म्हणजे काय, द्विधा स्थितीमध्ये टाकणारी एखादी इन्स्ट्रक्शन असेल तुमच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये, तेव्हा हा एरर येतो. असं घडतं, लक्षात ठेवा. आपण 2 अर्थ निघतील असे इन्स्ट्रक्शन, ओके, किंवा इटरेशन स्टेटमेंट जेव्हा वापरतो आपण, ते भविष्यात बघणार आहे. तुम्हाला येतील हे एरर, हे सगळ्या प्रकारचे एरर तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिकली कराल तेव्हा येणार आहेत. ओके. तेव्हा मी पण सांगेल तुम्हाला की कुठला एरर हा कुठल्या प्रकारचा एरर आहे. तुम्हालाही जसं जसं तुम्ही प्रॅक्टिकल करत जाल तसं तुम्हाला समजेल की आता एरर जो आला आहे तो कुठला एरर आला आहे, हे तुम्हाला हळूहळू समजेल. ओके. फक्त सध्या समजून घ्यायचा प्रयत्न केला की असं काहीतरी असतं, की आपण जे पाहणार आहोतच नंतर. तुम्हाला ऑलरेडी मी सिंटॅक्स एरर दाखवला आहे, लॉजिकल एरर कसा असतो ते पण सांगितलं आहे. फक्त जो रन टाईम एरर आहे, तुमचा जो प्रोग्राम केला आहे, इथं समजा हा प्रोग्राम आहे, ओके, हा प्रोग्राम आहे आणि ह्या प्रोग्राममध्ये चुकीच्या इन्स्ट्रक्शन तुम्ही लिहून ठेवला आहे. ओके. चुकीचंच आहे काहीतरी. ओके. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन खाली पाहिजेत, ही इन्स्ट्रक्शन वर पाहिजेत, ओके, किंवा हे खाली पाहिजेत, हे कुठेतरी वर झालं आहे, असं काहीतरी चुकीचं केलं आहे. वर खाली वेगवेगळंच केलं आहे, म्हणजे सगळं त्याचा अर्थच लागत नाही आहे काय. ओके. अशा वेळी द्विधा स्थितीमध्ये टाकता येते. अशा वेळी रन टाईम एरर येतो, लक्षात ठेवा. रन टाईम एरर येतो. ओके. तो रन टाईम एरर आल्यामुळे घडते काय, ओके, बिकॉज ऑफ रन टाईम एरर, ओके, आवर प्रोग्राम गोज इन टू इन्फायनाईट लूप, ओके, अँड वी कांट गेट अ रिझल्ट. आपला प्रोग्राम जो आहे, हा प्रोग्राम काय होतो, इन्फायनाईट लूपमध्ये. म्हणजे काय, प्रोग्राम जे रन करताय तो रन केल्यानंतर थांबतच नाही, तो सारखा फिरत राहतो. म्हणजे फक्त रनच होत राहतो, गोर रन होत जातो. त्यामुळे आपल्याला उत्तर हे कधी ॲन्सर हे भेटतच नाही, हे उत्तर आपल्याला भेटतच नाही, लक्षात ठेवा. ओके. लॉजिकल एररमुळे. तर हे लॉजिकल एरर मोस्टली एकतर आपण चुकीच्या इन्स्ट्रक्शन लिहिल्या, त्याचा सिक्वेन्स वगैरे चुकवला, ओके, तर येतात. ओके. प्रोग्राम आपला रन होत राहतो, किंबहुना मशीन हँग होते, मशीनसुद्धा हँग होते, लक्षात ठेवा. ओके. त्या रनिंग प्रोसेसर रन होत राहतो आणि त्याच्यामध्ये मशीनसुद्धा हँग होते, आपल्याला सपोर्ट देत नाही, असं होतं, लक्षात येईल तुम्हाला भविष्यात. ओके. तर तसेच त्याच्यासोबत देर आर ऑल्सो सम रिझन्स बिकॉज ऑफ दॅट रन टाईम एरर्स ऑकर, ओके, अँड दॅट आर ड्यू टू डिव्हाइस एरर. लॉजिकल एरर कधी कधी डिव्हाइस एररमुळे पण येऊ शकतो. डिव्हाइस म्हणजे काय आहे, आपला जो काही कम्प्युटर आहे हा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे, तर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आले, ओके, तर लक्षात ठेवा. ओके. त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आले तर, ओके, इथे बघा डिव्हाइस एररमुळे
इम्प्रॉपर सिक्वेन्स. ओके. डिव्हाइस एरर म्हणजे काय आहे, तर जे कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे त्याच्यामध्ये मेमरी आहे, प्रोसेसर आहे, ह्यांच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, ह्या डिव्हायसेसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तरी लॉजिक एरर येतो. इम्प्रॉपर सिक्वेन्स ऑफ कन्स्ट्रक्ट, मी आत्ता सांगितलं की इन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित एका सिक्वेन्समध्ये नाही आहेत तर एरर इन सिस्टीम सॉफ्टवेअर. सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे तुम्ही जे विंडोज वापरताय, ओके. सॉफ्टवेअरचे 2 प्रकार आहेत, एक ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, दुसरं सिस्टीम सॉफ्टवेअर. हे ऑलरेडी चर्चा झाली बघा, मागच्या व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्ही बघितला असाल तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कोणतं. सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे विंडोज जे काय आहेत, विंडोज 98, विंडोज 10, ओके, विंडोज XP, विंडोज 12, ओके, विंडोज 7, हे जे काय आहेत हे सगळे सिस्टीमचे सॉफ्टवेअर आहेत. आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे कुठले, तर बँकिंग सॉफ्टवेअर असेल. म्हणजे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरमध्ये फरक हाच, सिस्टीम सॉफ्टवेअर हे सगळ्यांचा विचार करून बनवण्यात येतं, सर्वांचा विचार करून, आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे विशिष्ट लोकांचा, समूहाचा विचार करून ते बनवण्यात येतं. त्यातलं जसं बँकिंग, ओके, हा विशिष्ट बँकिंगच्या लोकांसाठी म्हणून विचार करून, किंवा हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, हॉस्टेल मॅनेजमेंट, कॉलेज मॅनेजमेंट, लायब्ररी मॅनेजमेंट, हे का सगळ्यांसाठी सॉफ्टवेअर लागत नाही, ते त्या समूहाला लागतं म्हणून त्याला ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असं म्हणतात. ओके. गरज ते अप्लाय कुठं करताय त्याच्यानुसार ते बनवण्यात येतं. आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर हे सर्वांसाठी असतं, जसं विंडोज 7, विंडोज 10 हे सगळी लोक वापरतात. कुठं स्पेसिफिक असं नाही आहे की फक्त हॉस्पिटललाच वापरायचं, बँकेत वापरायचं नाही, असं काय नाही आहे, ते कोणी वापरू शकतं. ओके. त्याला ती जे सॉफ्टवेअर जे काय आहेत, ओके, अशा सॉफ्टवेअर्सना सिस्टीम सॉफ्टवेअर असं म्हणतात. तर सिस्टीममध्ये प्रॉब्लेम असतात, सिस्टीम सॉफ्टवेअरमध्ये प्रॉब्लेम आहे तुमच्या. उदाहरणार्थ तुमच्या मशीनमध्ये समजा ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे विंडोज 7, त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, व्हायरसमुळे काय त्याचे ड्रायव्हर्स गेले असतील, किंवा विंडोज 10 आहे, विंडोज XP आहे, तर अशामुळे सुद्धा तुमच्या प्रोग्रामला लॉजिकल एरर येऊ शकतो. त्याच्यासोबत तुम्ही डेटा जो देत आहे ते करेक्ट डेटा देत नाही, चुकीचा डेटा काहीतरी देत आहे तरी लॉजिकल एरर होतं, लक्षात ठेवा. ओके. तसंच डिवाइड बाय झिरो, डेटा ओव्हरफ्लो. डिवाइड बाय झिरो म्हणजे काय, तुम्ही डिव्हिजनचा प्रोग्राम लिहिला आहे आणि 0 टाकताय डिवाइड करताना तर एरर येतो. डेटा फ्लो, ओके. डेटा ओव्हरफ्लो म्हणजे काय, 2 नंबरची बेरीज करायची आहे तर तुम्ही 2पेक्षा जास्त नंबर देत आहे आणि तुम्ही त्याची बेरीज करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणजे अशा प्रकारे जरी काही चुकीचे ऑपरेशन करत असाल तर सुद्धा लॉजिकल एरर हे येतात, सॉरी रन टाईम एरर हे येतात, लक्षात ठेवा. ओके. नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज अ टेस्टिंग. सो सी हिअर दॅट इज अ टेस्टिंग. ओके. आता पुढची बाब आहे बघा, टेस्टिंग. टेस्टिंगमध्ये काय काय बघा, आपण सुरुवातीपासून जर सिक्वेन्स बघितला तर पहिल्यांदा आपण प्रोग्राम अंडरस्टँड करतो, समजून घेतो, प्रॉब्लेम समजून घेतो. फर्स्ट जो प्रॉब्लेम तुम्हाला कम्प्युटरला सांगायचा आहे तो पहिल्यांदा तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या. नंतर ॲनालाइज करतो, तो प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी बरेचसे मार्ग असतील की ते मार्ग कुठले आणि त्यातला कुठला योग्य मार्ग हा ठरवतो. त्याच्यानंतर त्याचा अल्गोरिदम लिहितो, म्हणजे जो मार्ग तुम्ही आता ठरवला आहे, फायनलाइज केला आहे, तो कशाप्रकारे तुम्ही सोडवणार आहात, आता त्याचा मार्गक्रमण कसा असेल ते तुम्ही एकामागोमाग एक लिहून घेता, स्टेप्स लिहून घेता, त्याला अल्गोरिदम म्हणतो. त्याचं चित्रात रूपांतर करणं त्याला आपण फ्लोचार्ट असं म्हणतो. ओके. हे फ्लोचार्ट झाल्यानंतर मग पुढच्या गोष्टी आपण ज्या पाहिल्या की सुडोकोड म्हणजे आपण थोडंसं प्रोग्रॅमिंगच्या सारखं सगळं सेंटॅक्समध्ये जे वापरलं ते येत नाहीत, शॉर्टमध्ये लिहिण्यात येतं. सुडोकोड बघितल्यानंतर प्रोसिजर बघितली. प्रोसिजर म्हणजे काही ब्लॉक असतात, जसं मेनच्या ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटच्यामध्ये ॲक्च्युअल इन्स्ट्रक्शन असतात, त्याला प्रोसिजर म्हणतात. त्याच्यानंतर आपण ॲक्च्युअल कोड बघितला कसा असतो, तो प्रोग्राम कसा असतो तो बघितला. ओके. त्याच्यानंतर प्रोग्राम झाल्यानंतर प्रोग्राम तुम्ही रन करताय म्हणजे त्याच्यामध्ये एरर येऊ शकतात, तर ते आपण बघितले. आता डिबगिंगमध्ये एरर कुठल्या प्रकारचे येतात ते सिंटॅक्स एरर, लॉजिकल एरर आणि रन टाईम एरर. त्याच्यानंतर आपण टेस्टिंग हे बघतोय. ओके. सो टेस्टिंग that is also one kind of process. Okay. So in a testing we are actually checking correctness of the output. Okay. That called as a testing. टेस्टिंग मध्ये आपण टेस्ट करतो म्हणजे तपासतोय. काय तपासतोय, जे उत्तर आले ते बरोबर आहे का, प्रोग्राम रन झाल्यानंतर जे उत्तर येतं ते बरोबर आहे का ह्याची टेस्ट करतोय. जसं
समजा ॲडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्राम आपण बघितला आहे, त्याला काय तर पहिली व्हॅल्यू 2 दिला, दुसरी व्हॅल्यू 3 दिला, तर बेरीज 5 यायला पाहिजेत. ओके, तर ती बरोबर 5 येते का, ह्याला म्हणायचं टेस्टिंग. म्हणजे प्रोग्रॅम रन करणं आणि तो रन झाल्यानंतर तुम्ही जे इनपुट देत आहे त्या इनपुटला जे का रिझल्ट यायला हवा तो बरोबर आला आहे का. ओके, हे टेस्टिंगमध्ये यायला. ओके, सो वेन टेस्टिंग इज टू बी अकर, ओके, then a program, okay, is to be executed with different set of data. ओके, बघा जेव्हा टेस्टिंग घडते तेव्हा टेस्टिंग घडताना कसं असतं की सॉफ्टवेअर इंजिनियर जेव्हा सॉफ्टवेअर्स बनवतात, प्रोग्राम्स बनवतात, तेव्हा ते प्रोग्राम कोडिंग झालं, प्रोग्राम रन होते व्यवस्थित, त्यानंतर ते डेटा वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा देऊन तो टेस्ट करून बघतात अगोदर, कारण कस्टमरला देण्यापूर्वी सगळं टेस्ट केली जाते. ओके, मग त्या टेस्टिंगमध्ये काय येतं, ते वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा टेस्ट करतात. ओके, उदाहरणार्थ समजा, ओके, एखादं सॉफ्टवेअर आहे, समजा लायब्ररीचं सॉफ्टवेअर आहे आणि त्या सॉफ्टवेअरमध्ये विद्यार्थ्याचा रोल नंबर, विद्यार्थ्याचं नाव आहे, तर विद्यार्थ्याचा रोल नंबर एंटर करताना त्यांना रोल नंबर म्हणजे नंबरच घ्यायला हवा. समजा काहीतरी नंबर, ओके, 863 असा आहे. ओके, म्हणजे 863 असा नंबर आहे समजा, मग त्यांना आकडेच घ्यायला पाहिजेत, 8, 6 आणि 3 असं घेता कामा नये त्यानं. काय 8 EIGHT असं 8 टाईप केलेलं टेक्स्टमध्ये घेता कामा नये. दॅट इज अ टेस्टिंग. आता नेम काय, तर नेममध्ये त्यानं टेक्स्टच घ्यायला पाहिजे, नंबर घेता कामा नये. एखाद्या विद्यार्थ्याचं काहीतरी नाव आहे, समजा सचिन नाव आहे, सचिन, ओके, सचिन गावडे असं काहीतरी नाव आहे समजा. ओके, तर त्यानं ते टेक्स्टच घ्यायला पाहिजे, SACHIN असंच घ्यायला पाहिजे. तिथे त्यानं कुठल्याही प्रकारचा आकडा घेता कामा नये. किंवा मोबाईल नंबर आहे तर मोबाईल नंबरच घ्यायला पाहिजे, तर त्यानं टेक्स्टमध्ये काही घेता कामा नये. समजा एखादी ज्या दिवशी तुम्ही बुक घेत आहे, ओके, तर त्या दिवशीची डेट एंटर करताना तर ती डेट 32 तारीख येऊ नये, मंथ एंटर करताना तो 13 येऊ नये किंवा 0 येऊ नये, 0 तारीख येऊ नये. ओके, इयर एंटर करताना इयर हे ज्या दिवशी तुम्ही देत आहे, बुक देत आहे, तो दिवस असावा, त्याच्या मागचा दिवस असू नये किंवा पुढचा दिवस असू नये. ओके, ह्या प्रकारची सगळी टेस्टिंग म्हणजे तसं त्याने घेऊ नये त्या सॉफ्टवेअरनं, हे तपासणं म्हणजे वेगळ्या प्रकारची माहिती त्याच्यामध्ये देऊन तपासणं हे टेस्टिंगमध्ये येतं. आणि टेस्टिंगमध्ये मोस्टली टेस्टिंगच्या वेळेला जे एरर येतात चेक करताना ते खास करून लॉजिकल एरर असतात. लॉजिकल म्हणजे की टेस्ट केल्यानंतर जे उत्तर यायला हवं ते बरोबर जर येत असेल, ओके, उत्तर चुकीचं येतं म्हणजे प्रोग्राम रन होतं पण उत्तर चुकीचं येतं, हे लॉजिकल एररमध्येच असतं. लक्षात ठेवा, तुमचं काहीतरी लॉजिक चुकलं आहे, ओके, म्हणून उत्तर ते प्रोग्राम रन पण होतं पण उत्तर चुकीचं येतं. त्यामुळे टेस्टिंगमध्ये, ओके, लॉजिकल एरर आर द आउटकम्स ऑफ दिस टेस्टिंग प्रोसेस. तुमचं लॉजिक चुकलं, ओके, मी साहजिकच टेस्टिंगमध्ये जो काय एरर येतात हे सगळे लॉजिकल टाईपचे असतात. नेक्स्ट अँड लास्ट पॉईंट बघा या फेजेसमधला, दॅट इज अ डॉक्युमेंटेशन. सो डॉक्युमेंटेशन म्हणजे काय बघा, आता डॉक्युमेंट्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहेत कागदोपत्र. ओके, सो द रोल ऑफ डॉक्युमेंटेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ओके, खूप महत्त्वाचं आहे डॉक्युमेंटेशन. आपल्याला वाटेल काय गरज आहे डॉक्युमेंटेशन, एवढं सॉफ्टवेअर आपल्याकडे असताना डॉक्युमेंटेशन काय करावं. दॅट इज टू मच नेसेसरी, खूप गरजेचं आहे डॉक्युमेंटेशन. कारण जे सॉफ्टवेअर बनवण्यात येतं म्हणजे कुठल्या पण कंपन्या आहेत बऱ्याचशा सॉफ्टवेअर बनवणार आहे. एक्झाम्पल सांगायचे म्हटलंच तर इन्फोसिस आहे, TCS आहेत, म्हणजे इंडियातल्या सगळ्यात मोठ्या कंपन्या आहेत ज्या सॉफ्टवेअर्स बनवतात. ओके, तर ते सॉफ्टवेअर बनवल्यानंतर त्याचे टेस्टिंग केलं, ते सगळं सॉफ्टवेअर व्यवस्थित काम करतं, कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट सगळं पूर्ण करतं, तर त्याचं डॉक्युमेंटेशन सॉफ्टवेअर पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं डॉक्युमेंटेशन, ओके, त्या लिखाण स्वरूपात, कागदोपत्र स्वरूपात ते कसं काम करतं, ते नक्की काय काम करतं, हे सगळ्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. लिहिलं जातं ते. आता ह्याचं कारण का असेल, तर रिझन हेच आहे की एखादा व्यक्ती एखादं सॉफ्टवेअर, कसं असतं सॉफ्टवेअर इंजिनियर जे असतात ते त्या सॉफ्टवेअरवरती काम करत असतात, पण कोणत्या तरी एखाद्या रिझनमुळे ते दुसऱ्या सॉफ्टवेअर पण काम करू शकतात. तर ते सॉफ्टवेअर कसं काम करते किंवा ती व्यक्ती आता ज्या सॉफ्टवेअरवरती काम करते ती व्यक्ती आपल्या जॉब पण सोडू शकते, दुसऱ्या कंपनीमध्ये पण जाऊ शकते,
मग ते ज्याच्यावर ते काम करतं आहे, ज्यांनी तो प्रोजेक्ट बनवला आहे, ज्या सॉफ्टवेअर ते बनवलं आहे, तर ते कसं काम करतं हे नवीन व्यक्तीला समजायचं असेल तर त्यासाठी डॉक्युमेंटेशन खूप गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. जसं आपण एखादं इलेक्ट्रॉनिक असेल वस्तू खरेदी केली तर त्याचं मॅन्युअल असतं बघा, ती वस्तू कशी काम करते ओके, हे नवीन व्यक्तीला समजण्यासाठी मॅन्युअल असतात. तसंच सेम किंवा जी व्यक्ती त्या प्रोजेक्टवरती काम करते काही कारणामुळे ओके, ती मृत्यू पावली समजा ओके, तर तो जो प्रोजेक्ट आहे हा प्रोजेक्ट कंटिन्यू व्हायला हवा, म्हणजे नवीन येणाऱ्या व्यक्तीला तो कसा काम करतो हे समजायला हवं. तर ते समजण्यासाठी म्हणून डॉक्युमेंटेशन खूप गरजेचं असतं, लक्षात ठेवा. त्यामुळे सगळ्याच कंपन्या डॉक्युमेंटेशन काय करतात, मेंटेन करतात. सो इट इज ॲज अ डेव्हलपर इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट टू हॅव रिलायबल डॉक्युमेंटेशन टू गाईड युअर वर्क. म्हणजे भरवशाचं, खात्रीचं ओके असं लिखित स्वरूपातलं ओके डॉक्युमेंटेशन खूप महत्त्वाचं आहे, जे मार्गदर्शन करतं तुमचं काम नक्की काय आहे, काय केलं आहे तुम्ही, ते समोरच्याला मार्गदर्शन करण्याचं, समजून सांगण्याचा एक खूप चांगला मार्ग आहे ओके. अँड मोस्ट ऑफ द डेव्हलपर होतं का कंपनीमध्ये की खूप कमी कंपन्या असतात की ज्याच्यामध्ये एकच प्रोग्रॅमर किंवा डेव्हलपर एकाच प्रोजेक्टवरती काम करत असतो. नंतर मोस्टली एक डेव्हलपर एकापेक्षा जास्त प्रोजेक्टवरती काम करत असतो ओके. तर तेच इफ यू आर like the most developer you can supporting multiple application at the same time, which means that it is even more important to have documentation to help track of all aspect of each application. तुम्ही एकापेक्षा जास्त प्रोजेक्टवरती काम करत असाल तर कुठल्या प्रोजेक्टमध्ये काय चाललं आहे ओके हे समजायचं असेल तर डॉक्युमेंटेशन हे खूप गरजेचं आहे ओके. So it is always helpful for development, maintenance and knowledge transfer to other developer. हे खूप महत्त्वाचं आहे डॉक्युमेंटेशन फॉर हेल्पफुल फॉर डेव्हलपमेंट. म्हणजे जसं जसं तुमचा प्रोजेक्ट पुढं जातो आहे, वाढ होते त्याच्यामध्ये, तसं ते समजण्यासाठी डॉक्युमेंटेशन असणं खूप गरजेचं आहे. मेंटेनन्स, तुमचा प्रोजेक्ट सुस्थितीमध्ये राहायचा असेल, त्याच्यामध्ये एखादा प्रॉब्लेम आला तर तो प्रॉब्लेम कसा काढायचा ओके हे समजायचं असेल तर डॉक्युमेंटेशन खूप गरजेचं आहे, कारण ते डॉक्युमेंटेशन वाचून आपल्याला समजू शकतं प्रोजेक्ट कसा काम करतो आहे ते. नॉलेज ट्रान्सफर म्हणजे तुमचा एखादा जुना व्यक्ती सोडून चालला आहे कंपनी, त्याचा प्रोजेक्टवरती दुसरा व्यक्ती कुठला तरी आला आहे तर त्याला सांगायचं आहे, त्याला ज्ञान द्यायचं आहे त्या प्रोजेक्टच्या विषयी, नॉलेज ट्रान्सफर करायचं आहे. दॅन ऑल्सो डॉक्युमेंटेशन इज टू मच इम्पॉर्टंट ओके. तर डॉक्युमेंटेशनच्या 2 टाईप्स आहेत बघा ओके. 2 टाईप्स कुठलं, एक प्रोडक्ट डॉक्युमेंटेशन, दुसरं नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन. सो व्हॉट कम्स अंडर प्रोसेस प्रोडक्ट डॉक्युमेंटेशन ओके. प्रोडक्ट डॉक्युमेंटेशनमध्ये काय येतं ओके, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओव्हरऑल प्रोडक्ट ओके. त्याची ओळख, प्रोडक्ट म्हणजे तुम्ही सॉफ्टवेअर कुठलं बनवलं आहे, कुठलं बनवलं आहे त्याची माहिती, कुठलं सॉफ्टवेअर आहे ओके, ते आपल्याला त्याचं उद्दिष्ट काय आहे ओके, ह्याची सगळी माहिती कशामध्ये येतं, प्रोडक्ट डॉक्युमेंटेशनमध्ये ओके. नेक्स्ट आहे प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन. प्रोसेस डॉक्युमेंटेशनमध्ये काय येतं, तुमचा जो प्रोडक्ट आहे हा प्रोडक्ट जर तुम्हाला मिळायचा असेल तर त्यासाठी ओके तो कसा काय काम करतो त्याची प्रक्रिया, म्हणजे त्याच्या आतमधले ते प्रोडक्ट बनवण्यासाठी, मिळवण्यासाठी कशा प्रकारे ते काम करतं, मग आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो. तर त्या ज्या काय पायऱ्या येतात ती प्रोसेस जी येते ओके ती कशामध्ये येतं, प्रोसेस डॉक्युमेंटेशनमध्ये येतं ओके. आता विद्यार्थी मित्रांनो इथं ओके, इथं आपण बऱ्यापैकी पहिल्या युनिटचा ओके ए पार्ट बघितला. आता ह्याच्या पुढं आपण बी पार्ट हा बघणार आहोत ओके. बी पार्ट हा बघणार आहोत. तर हे जे काय आहे ओके ए पार्ट ओके, हा ए पार्ट व्यवस्थित तुम्ही समजून घ्या आणि तुम्हाला काहीही याच्यामधले काही तुम्हाला प्रॉब्लेम असतील, डाऊट्स असतील ओके तर ते मला विचारा.